جیسے میں اور آپ ہیں، اس کیفیت کا نام ابد ہے، جو فقط عالم ارواح میں اس کو بندہ نہیں کہتے۔ جو روح نکل جائے پھر وہ ابد میں نہیں آتا، وہ میت میں آتا ہے، ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے بے عبد ہی، میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں بے عبد ہی کہا، دیکھو یہاں اللہ کا نبی جو ہے وہ نور کہتے ہو، نور نہیں ہے، وہ تو عبد ہے، بشر ہے۔ توجہ رکھیں، یعنی یہ تو اگر نور ہوتا تو رب کریم نور کہہ دیتا، رب کہتا ہے بے عبد ہی، میں نے بندے اپنے کو سیر کرائی ہے۔ پہلی بات تو نوٹ کیجئے، جس وقت آپ اللہ کی طرف سے زمین پہ تشریف لائے، رسول بن کے آئے۔ قرآن پاک میں کہتا ہے جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے نور بن کے آیا، کتاب مبین لے کے آیا۔ کہیں آتا ہے کہ جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس میرا ذیشان رسول تشریف لایا ہے، کہیں آیا میرا نبی تشریف آیا۔ فرق یہ ہے کہ جس وقت اللہ کی بارگاہ سے بندوں کی طرف آنا ہے بطور رسول بن کے آنا ہے، بطور نبی بن کے آنا ہے، بطور امام الانبیاء بن کے آنا ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو بطور عبد بن کے جانا ہے، بطور رسول بن کے نہیں جانا۔ سادہ سی بات ہے، کسی مسجد میں امام نہیں، خطیب نہیں، لوگ بکیشی چلے جاتے ہیں، بیراشی چلے جاتے ہیں، جی ہمیں کوئی خطیب چاہیے، ہمیں کوئی عالم دین چاہیے، مفتی چاہیے۔ اب وہاں آپ جائیں گے، وہ آپ کو مفتی دیں گے، خطیب دیں گے، شیخ الحدیث دیں گے، لیکن وہی مفتی، وہی شیخ الحدیث جب ڈیرہ شریف جائے گا وہ شیخ الحدیث بن کے نہیں جائے گا، وہ مفتی بن کے نہیں جائے گا، وہ طالب علم بن کے جائے گا، وہاں کا سٹوڈنٹ بن کے جائے گا، اکتساب فیض کے لیے جائے گا۔ لیکن جہاں وہ حاصل کرنے کے بعد وہاں سے آئے گا پھر شیخ الحدیث ہوگا، پھر خطیب ہوگا۔ اس لیے فرق ہے، جب محبوب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا بطور عبد جائے گا، جب وہاں سے آئے گا بطور رسول آئے گا، بطور نبی آئے گا، بطور امام الانبیاء آئے گا۔ حیثیت بدل جاتی ہے، کیونکہ جب یہاں آنا ہے تو رسول بن کے آنا ہے، جہاں جانا ہے تو بندہ بن کے جانا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں اگر عبد کہہ دیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا نبی پھر نبی بھی نہیں رہا، رسول بھی نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، ایسی نہیں بات۔ اگر رب چاہتا تو یہ فرما دیتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی جگہ بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے حبیب ہی، بے نور ہی، کوئی لفظ نہیں فرما سکتا کہ میں نے اپنے نور کو سیر کرائی، میں نے اپنے رسول کو سیر کرائی، میں نے اپنے نبی کو سیر کرائی، میں نے اپنے حبیب کو سیر فرمائی۔ نہیں نہیں، نہ رسول کا لفظ ہے، نہ نبی کا لفظ ہے، نہ حبیب کا لفظ ہے، نہ نور کا لفظ ہے۔ لفظ کیا ہے؟ بے عبد ہی، میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کوئی فرق جو میں نے عرض کیا کہ جب رب کی بارگاہ میں جانا ہے بطور عبد جانا ہے، جب وہاں سے آنا ہے بطور رسول بن کے آنا ہے، یہ فرق ہے۔ دوسرا، عبد کہنے سے سرکار کی شان میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عبد کا لفظ جو ہے یہ تو نورانیت کے لیے بھی ہے، بشریت کے لیے بھی ہے۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، فرشتوں کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ کریم کے علاوہ ہر چیز عبد میں شامل ہے، ما سوی اللہ ہر چیز عبد ہے، بلکہ فرشتوں کے متعلق ارشاد ہے بل ہم عباد مکرمون، یہ فرشتے تو اللہ کے باعزت تکریم والے بندے ہیں۔ اب فرشتوں کے نور ہونے میں تو شک نہیں، لیکن ان کو بھی عبد کہا جا رہا ہے۔ اسی سرکار کے بے عبد ہی کہنے سے یہ نہیں کہ آپ کی شان نورانیت ختم ہو جاتی ہے، یا آپ بطور رسول نہیں رہتے، پھر نبی نہیں رہتے، یا پھر حبیب نہیں رہتے، وہ شانیں تو اس سے کہیں بلند ہیں۔ تعالیٰ سی مثال ایک اور سمجھ لیجیے، مثلا کوئی وقت کا بادشاہ ہے، اس کا کوئی وزیر ہے، اچھا وزیر ہے، وہ وزیر کسی یونیورسٹی کا چانسلر بھی ہے، وہ وزیر اپنے گاؤں کا چیئرمین سردار بھی ہے۔ اب وہ بادشاہ اس کے گاؤں میں آتا ہے دورہ کرنے کے لیے، اس کے گاؤں کے نظام کو دیکھتے ہیں، گلیاں صاف ستھری ہیں، پکی ہیں، سکول اچھے بنے ہیں، سہولتیں ساری موجود ہیں،
وہ اپنے गांव का सरबराह है, वो कहता है मैंने इसको 1 लाख रुपया इनाम बतौर गांव के अच्छे प्रधान होने की सीस दे रहा हूं। समझ आ जाएगी कि ये बादशाह जो इनाम दे रहा है ये गांव के नज्मो जब्त को देखकर, गांव की सफाई को देखकर, गांव की चुतराहट को देखकर इसको 1 लाख का इनाम दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर जो इनाम यूनिवर्सिटी के चांसलर का होगा वो और ज्यादा होगा। जब वो इनाम देगा कि ये अच्छी किसी वजीर है तो फिर वजीर होने का इनाम और होगा। यही फर्क है। यहां अल्लाह करीम बतौर अबद इनाम दे रहा है, बतौर रसूल नहीं दे रहा, बतौर हबीब नहीं दे रहा, बतौर नूर नहीं दे रहा, बतौर अबद इनाम दे रहा है। अगर अबद होने के नाते से ये इतना इनाम है, बतौर रसूल या हबीब होने के नाते से इनाम तो कई गुना ज्यादा होगा। उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये बतौर अबद, और अबद के लिए फख्र का बात है अब्द ही। दूसरा मैंने अर्ज किया कि अबद रूह को नहीं कहते, रूह माल जसद को भी कहते हैं। कुरान पाक में मिसाल मौजूद है। और आयत अल्लाजी जन्हा अबदन युसल्ली, ए महबूब कुरान पाक में कहता है क्या तुम उस आदमी को नहीं जानते जो उस बंदे को मना करता है जो नमाज पढ़ता है। अबू जहल ने धमकी दी थी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार मैं आपको नमाज पढ़ते देखूं वरना मैं आपको तबाह कर दूंगा, ऐसे बकवासात किए मैं आपको मार मार के यूं कर दूंगा। लेकिन अल्लाह के महबूब ने नमाज छोड़ी तो नहीं। क्या नबी की रूह नमाज पढ़ती थी या आप रूह माल जसद नमाज पढ़ते? और बदन, क्या तुम देखते नहीं उस बंदे को जो युसल्ली नमाज पढ़ता है? यानी अबद का इतलाक ही रूह माल जसद जागते इंसान पर हो रहा है। ऐसी लम्मा कामा जदू, क्या तुमने उसको नहीं देखा है? उस बंदे को लम्मा कामा, उस बंदे को देखा खड़े होकर जदू अल्लाह ताला को दुआ मांगता है। तो यहाँ अबद से मुराद भी है कि जो बंदा है वो रब से दुआ मांगता है। अबद का इतलाक ही किस पे होता है? जागते रूह माल जसद इंसान पे। लिहाजा मेराज जो है ये जागते हुए मेराज हुई है। अब इसको आगे चलते हैं कि सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन, लैलन ये नकरा है, इसके ऊपर तनवीन है, ये किल्लत वक्त पे दाल करती है। कोई कहता है 3 सातें थी, कोई कहता नहीं 10 सातें थी, कोई कहता रात का कुछ वक्त था। यानी रात सारी नहीं खर्च हुई, रात की कुछ घड़ियां हैं। इसलिए तो कुफार बिदकते ऊंटों की तरह भागने लग गए। कैसे हो सकता है? रात सारी भी नहीं। मुस्तफा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, अगले सफर का जिक्र भी फरमाया। ये मुमकिन नहीं हो सकता। उस दौर के ज़राए-ए-अमदरस के मुताबिक 1 महीने की मुसाफत थी। उस दौर के ज़राए हेलीकॉप्टर नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, कारें नहीं थी, बाइक नहीं थे। सफर थे खच्चरों पे, घोड़ों पे, ऊंटों पे, पैदल। उस दौर के ज़राए-ए-अमदरस के मुताबिक 1 महीना खर्च होता था मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाने तक, क्योंकि मस्जिद अक्सा उन लोगों ने देखी हुई थी। इसका जिक्र यहां 15वें पारे में किया। इससे ऊपर उनकी अप्रोच ही नहीं, उनके ऊपर सोच ही नहीं, इसलिए अगर जिक्र यहां नहीं किया वो 27वें पारे में जाकर किया जाता है। तो यहां जब इंसान ये समझ लेगा कि 1 महीने की मुसाफत रात की चंद घड़ियों में हो सकती है तो अगला मरला समझना भी आसान हो जाएगा। इसलिए वहां जिक्र नहीं किया। आप सफर करते करते मस्जिद अक्सा जब पहुंचे, अक्सर से शार्ट करते हैं, मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया और रसूल तशरीफ फरमा है। तमाम अंबिया और रसूल कतारों में खड़े हैं, मुस्तफा तशरीफ ले जाते हैं, इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। जिस वक्त नमाज का टाइम हुआ, मुकब्बर ने तकबीर कही, मुसल्ला इमामत खाली है। जिब्रील अमीन सरकारे दो आलम को अर्ज करते हैं, मुसल्ला पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह इन सब अंबिया की इमामत कराओ, इसी वजह से आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। अब एक छोटा सा नुक्ता भी समझने वाली बात है कि जिस शख्सियत को इमामुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अपनी जिंदगी में मुसल्ला इमामत अता फरमाएं, उसकी इमामत पे लोग शक करते हैं।
جس کو جبریل امین مسلح پیش کریں ان کی امامت پہ کوئی شک نہیں. یعنی جبریل امین مسلح پیش کر رہے ہیں، وہ خادم ہیں، سرکار مخدوم ہیں. جبریل وہ خادم ہیں، سرکار آقا ہیں. اگر جبریل مسلح امامت پیش کرے آپ کی امامت پہ کوئی شک نہیں، آپ بلا شک و شبہ امام الانبیاء ہیں. اگر مصطفیٰ خود کسی کو مسلح عطا کریں، ابو بکر صدیق کو زندگی میں مسلح عطا کی، امرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور لوگوں ابو بکر کو حکم دو میں نماز پڑھائے. 3 دن نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں پڑھائیں. ابو بکر صدیق کی امامت پہ شک کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ضمن بات آئی ہے، آپ نے سب کو نمازیں پڑھائیں. جب نماز ہو چکی ہے اب سفر دوسرا شروع ہوتا ہے، وہ ہے آسمان طرف چلنا ہے. جب آسمان سفر شروع کرتے ہیں تو آپ اس براق پہ سوار ہیں. براق کی رفتار کتنی ہے؟ براق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، برق سے نکلا ہے. اس کی تھوڑی سی اندازہ سمجھیے کہ اس کی رفتار کتنی ہے. یہ ہماری بجلی جو ہمارے پاس چل رہی ہے، اس کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. اگر پاور ہاؤس سے تم مین سوئچ آن کرتے ہو تو 1 منٹ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ آپ کا کرنٹ چلا جائے. آف کرو مشینیں رک جائیں گی، ٹیوبیں آف ہو جائیں گی، لائٹیں بند ہو جائیں گی، موٹریں بند ہو جائیں گی. آن کرو چل جائے. یہ برق انسان کی ایجاد کرتا ہے، لیکن وہ براق اللہ کا ایجاد کرتا ہے. وہ مبالغے کا صیغہ ہے. وہ براق جنت سے آیا ہے. اس کی رفتار کا اندازہ میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. اگر انسان کی بنائی ہوئی برق کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اس جنتی براق کی رفتار کتنی ہوگی؟ اندازہ لگاؤ. اس کی رفتار اس سے کئی گنا زیادہ ہے. آپ اس پہ سوار ہیں. پہلی زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال نوری کی مسافت ہے. 500 سال نوری. یہ مثال دی ہے نور کی. برق کی رفتار تو چاہیے 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. 60 سیکنڈ ہو تو 1 منٹ بنتا ہے، 60 منٹ ہو تو 1 گھنٹہ بنتا ہے، اور یہ 24 گھنٹے ہو تو وہ 1 دن بنتا ہے، 7 دن ہو تو 1 ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتے ہو تو 1 مہینہ بنتا ہے، 12 مہینے تو 1 سال بنتا ہے. یہ 500 سال نوری کی مسافت ہے. اس کو سمجھو کہ 500 سال نوری کی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان ہے. جب وہاں پہنچے دروازہ بند ہے، ناک کی گئی. دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے جب کسی کے گھر انسان جاتا ہے، ناک کرتا ہے، دروازے بند ہیں. من بالباب، وہ دروازے پہ ناک کرنے والا کون ہے؟ انا جبریل، میں جبریل ہوں. دروازہ بند ہے. حالانکہ یہ جبریل دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ چشم زدن میں آتا بھی ہے، سدھا مطابق واپس بھی جاتا ہے. لیکن آج جبریل کے دروازے بند ہیں. کیوں بند ہیں؟ کیونکہ عام راستے آپ کے موجود ہوتے ہیں. آپ کے ہاں کوئی بارات آنی ہے، کوئی ذیشان مہمان آنا ہے، کوئی بزرگ آنا ہے، اس کے لیے آپ راستے سجاتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کیلے لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، سٹیج بناتے ہیں. شادی کے لیے ایک خاص کمرہ تیار کرتے ہیں، دولہا کے لیے ایک سٹیج تیار کیا جاتا ہے. لیکن جب تک وہ دولہا نہیں آتا اس وقت تک اس جگہ پہ اور کوئی نہیں بیٹھتا. جب تک ذیشان مہمان نہیں آتا وہ مخصوص جگہ خالی رہتی ہے، راستے بند کیے جاتے ہیں، ٹریفک روک دی جاتی ہے. بھئی آج ادھر نہیں آنا، نو پارکنگ، اس طرف جاؤ، فلاں راستے جاؤ، یہاں آج تقریب ہے، آج ہماری شادی کا پروگرام ہے، اس راستے سے نہیں گزرنا، دوسری گلی سے چلے جاؤ. سیم یہ مثال سمجھا رہا ہوں کہ آج محبوب کو عرش پہ دلہا بنا کے لے جایا جا رہا ہے. آج راستے بند ہیں. جبریل جو ہر روز آتا جاتا ہے اب اسے آنے جانے کی اجازت نہیں ہے. پوچھا کون؟ آنا جبریل. اور میں مما کا، او جبریل تو ہے، تیرے ساتھ بھی کوئی ہے جس کا ہمیں انتظار ہے، جس کی خاطر عرش سجایا گیا ہے؟ ممبا کا تیرے ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میرے آقا محمد رسول اللہ موجود ہیں.
फिर दरवाजा खुल जाता है, ऊपर हजरत आदम सफीउल्लाह इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, कहते हैं मरहबन लिब्न साले, ए मेरे बेटे को खुश आमदीद कहने के लिए अर्श पे मौजूद। पहले आसमान पे इस्तकबाल के लिए अल्लाह का नबी अबुल बशर हजरत आदम सफीउल्लाह मौजूद हैं, वेलकम करते हैं, पहले आसमान की सैर कराते हैं, मुशाहदा कराते हैं, फिर सिलसिला चलता जाता है, दूसरे आसमान तरफ रुख करते हैं, दरवाजा फिर बंद है, फिर जिब्रील नाक करते हैं, दस्तक देते हैं, आवाज आती मन बिल बाब, वो दरवाजे पे नाक करने वाला कौन है? आना जिब्रील, मैं तो जिब्रील हूं। मैं नहीं, मम्मा का कोई साथ भी है? कहते हैं हाँ हाँ मेरे साथ हैं, मई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ आका मुस्तफा है। फिर दरवाजा खुलता है, दूसरे आसमान पे हजरत ईसा और याहिया उनका इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, दूसरे आसमान का मुशाहदा कराते हैं, फिर तीसरे आसमान पे जाते हैं, दरवाजा फिर बंद है, फिर ना करते हैं, मन बिल बाब, कौन है दरवाजे पे? आना जिब्रील। दरवाजा नहीं खुलता, बताओ मम्मा का तेरे साथ कौन है? बताते हैं मई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दरवाजा खुलता है, हजरत यूसुफ इस्तकबाल के लिए तीसरे आसमान पे मौजूद हैं। हदीस को शार्ट कर रहा हूं। अब चौथे आसमान पे जाते हैं, फिर दरवाजा बंद है, फिर वही सवाल जवाब हो रहा है, बताया जाता है मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफा है। चौथे आसमान पे हजरत इदरीस इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। पांचवें आसमान पे फिर दरवाजा बंद है, फिर वही ना कोई, फिर आवाज आई मनविल बाब, आने जिब्रील, मम्मा का साथ कौन है? मुस्तफा है। फिर पांचवें आसमान पे हजरत हारून सरकार का इस्तकबाल करते हैं। छठे आसमान पे फिर वही बात, दरवाजा बंद है, फिर ना कोई, फिर पूछा कौन? बताया गया। छठे आसमान पे हजरत मूसा कदीमुल्लाह अपने महबूब आका के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। छठा दरवाजा खुल गया, सैर सपाटा हो गया, सातवें पहुंचे, दरवाजा फिर बंद है। वहां हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आपके जद्दे अमजद जो दुआएं मांगने वाले हैं वो मौजूद हैं, इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। सातवें आसमान का नजारा कराया गया, मुशाहदा कराया गया। यहाँ एक बात आपको समझने की जरूरत है, आपके दिन में शायद सवाल आ रहा है या नहीं, कि जिस वक्त मुस्तफा करीम मक्का से चलते हैं, रास्ते में मुख्तलिफ अंबिया की कब्रों से भी गुजरते हैं, जिसका जिक्र मैंने बिलखसूस किया है कि हजरत मूसा की कब्र के पास से गुजरे, मरार तो बेकब्र मूसा वह कायम युसल्ली फी कब्र ही, हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे, वहां मुलाकात की, पास से गुजराए। फिर जिस वक्त आप मस्जिद अक्सा पहुंचे, सारे अंबिया मौजूद हैं, ड्यूटियां दे रहे हैं, इस्तकबाल में मौजूद हैं। जिस वक्त दोबारा वहां से मरला पहला मुकम्मल होता है, दूसरी तरफ जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर आसमानों पे पहुंचते हैं, हर आसमान पे एक एक नबी, बल्कि दूसरे पे दो अंबिया मौजूद हैं, इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। अब मैंने बुराक की रफ्तार का जिक्र किया है, बुराक मुबालिगे का सीगा है, इस बर्क से कई गुना ज्यादा तेज रफ्तारी है। अब सवाल यह है कि मुस्तफा करीम तो बुराक पे सवार हैं, वो अंबिया मस्जिद अक्सा में भी मौजूद हैं, वो आसमान पे पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमानों पे भी मौजूद है। ये चीज समझने वाली है, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। आपके यहां बारात आती है, मिसाल देने लगा हूं, एक चीज है सियाहत, सैर, सैर करने वाले का अंदाज और होता है, ड्यूटी वाले का अंदाज और होता है। ड्यूटी वाला फर्श शनासी का मुजाहरा करता है, आपके यहां बारात आनी है, आप रोड पे वेलकम करते हैं, बारात आती है, वहां उसको हार डालते हैं, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, वो टीम आपकी वहां वेलकम करने के लिए तैयार है। फिर दूल्हा उतरता है, वो अपने अंदाज से चलता है, उसके जो हैं वो साथ ढोल ढमक्के वाले चलते आ रहे हैं, लेकिन वही मेजबान वहां वेलकम करने के बाद तेजी के साथ साइडों से गुजरते हुए जहां मेहमान ने बैठना है वहां फिर मौजूद है। वही मेजबान है, वो बच्ची के जो भाई हैं, कजन हैं, उसके चचे मामे सारे वहां भी मौजूद हैं। फिर जिस वक्त अपनी जगह पे पहुंचे वहां फिर मौजूद हैं, दूल्हे का इस्तकबाल करते हैं, उसको स्टेज पे बताते हैं, वेलकम करते हैं।
कुछ देर के बाद कहीं करीब किसी हवेली में खाने का इंतजाम है। आप तो होटलों को डर हो गया, पहले करीब की जगह पे फिर खाने का इंतजाम अलग है। वही रिश्तेदार जो बच्ची के हैं वो उसके मेजबान वहां खाने से कबल वहां फिर मौजूद होते हैं, वहां वेलकम करते हैं मेहमानों को, दूल्हा को, उसके साथियों को वेलकम करके खाना खिलाते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। जिस वक्त दुल्हन रवाना करते हैं वही उसके भाई, उसके कजन, उसके चाचू मामू, वो जिस वक्त अलविदा करते हैं, मूवी चेक करो, वही लोग वहां उसको अलविदा कर रहे होते हैं। सेम मिसाल को समझ लीजिए। जहां तक तल्लक है इस सफर के अंदर, जो अंबियाए कराम हैं वो नबुव्वत की रफ्तार से चल रहे हैं। इमामुल अंबिया नबुव्वत की रफ्तार से नहीं चल रहे, वो बुर्राक की रफ्तार से चल रहे हैं। बुर्राक की रफ्तार नबुव्वत की रफ्तार से कई गुना कम है, नबुव्वत की रफ्तार इससे कई गुना बुलंद है। वही नबी कब्रों में नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं, वही नबी मस्जिद अक्सा में पीछे नमाज पढ़ते मौजूद हैं, मुस्तफा आके वेलकम करने के लिए मौजूद हैं, जब मुस्तफा की सवारी चलती तो वहां सी ऑफ करने के लिए भी मौजूद हैं। वही अंबिया जब पहले आसमान पहुंचे मौजूद हैं, छठे सातवें तक हर जगह पे वो अंबिया मौजूद हैं। उन अंबिया की ड्यूटियां हैं, वो नबुव्वत की रफ्तार से चलते थे। मेरे आका जो हैं वो बुर्राक की रफ्तार से सयाहाना अंदाज में चलते हैं। जैसे किसी चीज का मुशाहदा करना है, सैर करनी है, सैर वाला आदमी अपने अंदाज से चलता है, ड्यूटी वाला आदमी अपनी मिसाल से चलता है। जैसे मैंने मिसाल दिया है कि रोड पे भी वही वेलकम कर रहे हैं, फिर स्टेज पे भी वही वेलकम कर रहे हैं, खाने पे वही वेलकम कर रहे हैं, वही अंबिया और रसूल हैं जो रास्ते में काम कर रहे हैं, वही अंबिया मस्जिद अक्सा में इस्तकबाल करते हैं, वही वहां से सी ऑफ करते हैं, फिर आसान पे जो है वेलकम करते हैं, वहां से सी ऑफ करते हैं। फर्क ये है कि बुर्राक की रफ्तार जो है वो बहुत कम है। नबुव्वत का मकाम सबसे बुलंद है, नबुव्वत के मकाम के साथ और कोई चीज नहीं मिलती। तो आखिर में सैयद नसीरुद्दीन नसीर का एक शेर करके फिर इसी से अगले मर्रे पे फिर आगाज करेंगे। वो कहते हैं, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्दो समा देखते रह गए। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्दो समा देखते रह गए। वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। नेको बद पे हुआ उनका यकसा करम, लोग अच्छा बुरा देखते रह गए।